السلام علیکم میرے پیارے طلباء و طلبات، امید ہے کہ آپ سلامت سے ہوں گے۔ پیارے طلباء، جو ہمارا موضوع ہے، عنوان جو ہے وہ برج نارائن چکبست کی نظم جو ہے، رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے اسی کا ہم ایک خلاصہ پیش کریں گے۔ اس نظم میں رام چندر جی کے بندپا جاتے وقت اپنے والدین خصوصاً اپنے والدہ سے رخصت ہونے کے واقعات کو نظم کیا گیا۔ والدہ نے اپنی آنکھوں کے لال کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا، جیسے کہ اس نظم کا ابتدائی شعر سے ہوتا ہے: کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ، نوری نظر دیدہ حسرت سے کی ہے نگاہ۔ وہ بیٹے سے کہنے لگے کہ میں جانتی ہوں کہ تم یہاں میرے پاس اس وقت کیوں آئے ہو۔ سب اسی میں خوش ہیں کہ تو جنگل کا راستہ لے، دنیا کا تو خون ہی سفید ہو گیا، کسی کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی ہی نہیں رہی۔ میں نے کتنی محنت اور لگن سے تمہاری پرورش کی، جب تم شادی کے قابل ہو گئے تو میں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اپنی خوشی سے تمہاری شادی بھی کی، لیکن اب جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو مجھے تم سے دور ہونا پڑ رہا ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ میری کوئی اولاد نہ ہوتی اور مجھے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ پیارے طلباء، جب رام چندر جی بندپا جاتے ہیں، اپنی ماں کی یہ درد بھری فریاد سن کر رام چندر جی کے ٹوٹے دل پر غم کی تلوار چل پڑی، لیکن انہوں نے بہت صبر کیا اور آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے۔ یہ سوچا کہ ہمیں روتے اور دکھی ہوتے دیکھ کر ماں کو اور زیادہ دکھ ہوگا۔ اسی لیے اپنے دل پر قابو رکھا، اپنی ماں کی خدمت میں حاضر کرنے لگے کہ آپ اس قدر مایوس کیوں ہوتی ہیں۔ بڑھاپے کی حالت میں ایک بڑا صدمہ ضرور ہے، لیکن پھر بھی آپ صبر سے کام لیجیے۔ رام چندر جی اپنی ماں کو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہونے والا یہ فریب، یہ جعلسازیاں اور دھوکے تو زہری اسباب ہیں، ظاہری اسباب ہے، ان سے اپنے دل کو دکھی نہ کیجیے۔ یہ تو بہانے ہیں جو ہوتا ہے، اس کے کچھ بہانے تو بن ہی جاتے ہیں، کیا معلوم خدا کو کیا منظور ہے۔ کیونکہ رام چندر جی اس طریقے سے اپنی ماں کو سمجھاتا ہے کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے ہم کو امتحان ہے، وہ امتحان لینا چاہتے ہیں، ہمیں اس امتحان میں صبر کرنا چاہیے۔ انسان دکھوں سے گھبرا ہوا یا اسے خوشیاں حاصل ہوں، اس سے چاہے ہر حال میں خدا کا شکر کرتا رہے، اور اس دنیا میں صرف آپ ہی زمانے کی فریبیوں کی ماری ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہاں تو لاکھوں انسان دکھی ہے۔ کون ہے جس نے دکھ اور تکلیف نہیں اٹھایا؟ یعنی رام چندر جی اب ماں سے یہ رخصت لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کون ہے جس نے دکھ نہیں اٹھایا، یعنی ہر کوئی ہے جس نے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی دکھ کا تو سامنا کیا ہوگا۔ یہ تو اس دنیا کا دستور ہے، اس لیے صبر سے کام لینا ہی پڑتا ہے۔ پیارے بچوں، رام چندر جی اس نظم میں کہتے ہیں اپنی ماں سے، اس دنیا میں تو بے گناہوں کی عمریں تباہ ہو گئی اور اندر کے غموں نے لوگوں کے دل اور جگر ہلا کر دیے۔ کسی کا بوڑھاپا برباد ہو گیا، کسی کی جوانی برباد ہو گئی۔ جن کی قسمت روٹ جاتی ہے تو پھر انسان سے کچھ نہیں بن پاتا۔ رام چندر جی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماں باپ کو جن بچوں سے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہے، جن کے دامن پر وہ کبھی دھول بھی جمنے نہیں دیتے، تو انہیں بچوں کو کسی وقت اپنے آپ سے جدا ہوتے ہوئے دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں رام چندر جی اپنی ماں سے، جن بچوں کو تم بڑے لاڑ پیار سے پالتے ہو، تو کبھی سمے ایسا بھی آ جاتا ہے انہی کو جب موت ماں باپ سے چھین لیتی ہے تو انہیں خود اپنی ہاتھوں سے ان کی نعشوں کو جلانا پڑتا ہے۔ بلا کر انہیں بھی صبر کرنا پڑتا ہے، سوائے صبر کے اور وہ بھی
कर भी क्या कर सकते हैं। जिस पर दुखों और मुसीबतों का बोझ पड़ता है उसे खुदा सब्र भी अता करता है। इंसान मायूस हो जाए तो गुनहगार होता है। क्या इंसान ये नहीं जानता कि खुदा दुनिया वालों के दुख मिटाने वाला है। इंसान को चाहिए कि रास्ते से डगमगाए नहीं बल्कि उसकी खुशी में खुश रहे। यानी रामचंद्र जी इस नज़म में शायर फरमाते हैं कि रामचंद्र जी माँ से कहते हैं कि हमें सब्र करना चाहिए, हर हाल में सब्र करना चाहिए। और जब किसी खास उसूल पर, किसी खास मिशन पर जाता हो तो इस वक्त तमाम लोग अगर आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन अपने मकसद तक पहुंचने के लिए, सच्चाई के मिशन पर जाने के लिए आपको बेइंतहा सब्र का जो म्यादा है वो ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। इंसान को खुदा जिस हाल में रखें इसी हाल में खुश रहना चाहिए और इसकी रजामंदी हासिल करनी चाहिए। मुझे तो बनबास खत्म होने के बाद खुशी घर वापस लौटना है। 14 साल की कोई बड़ा अरसा तो नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा। ये रामचंद्र जी अपनी माँ से कहते हैं। यानी मुझे 14 साल बन पास जाना है, 14 साल कोई बड़ा अरसा तो नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा और दुनिया तो उम्मीद पर कायम ही है। यानी रामचंद्र जी माँ से कहते हैं निकलते वक्त कि दुनिया उम्मीद पर कायम है, आपको उम्मीद रखना चाहिए कि आपका बेटा दोबारा घर वापस आए। रामचंद्र जी वालिदा मोहतरमा की ढारस बांधने के लिए मजीद कहते कि जंगल में जो बेशुमार फूल खिलते हैं इनकी बहादुरी का दरमुदार मेहनत पर नहीं होता बल्कि खुदा की कुदरत देखी कि बारिशों और बर्फबारी में भी बरकरार रहते हैं। यानी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता क्योंकि इन पर खुदा का फजल और इनका साया होता है। यानी रामचंद्र जी माँ से कहते हैं कि बेशुमार फूल जो होते हैं, कितना बारिश कितना बर्फ गिरता है लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता, कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसी तरीके से इंसान को उम्मीद रखना चाहिए खुदा पर, कितना ही कठिन रास्ता हो, कितनी ही परेशानियों का सामना करने पड़े, लेकिन अगर खुदा पर यकीन है तो कुछ नहीं हो सकता है। हमारी नज़र भी उसी खुदाई कारसाज पर है जो सबके काम बनाने वाला है। वो चाहे तो जंगल में भी गुलिस्तान में तब्दील हो सकता है। अगर इसका करम हो हम पर रहेगा तो हमारे लिए जंगल का दामन माँ के दामन से कम नहीं होगा और हमें कोई गम नहीं होगा। यानी रामचंद्र जी इस नज़म में शायर फरमाते कि रामचंद्र जी अपनी माँ से कहते हैं कि अगर हमारी नज़र अल्लाह पर होगी तो जंगल भी हमारे लिए मोहब्बत की जो दामन फैलाएगा, ऐसा मोहब्बत जो माँ की मोहब्बत से कम नहीं होगा। जितना बेपनाह एक माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, ऐसा ही मोहब्बत हमें जंगल में दिखाई देगा। बहरहाल मेरे तालिब इल्मो, मेरे प्यारे तलबा व तलबात, इस नज़म से पता चलता है कि जब रामचंद्र जी घर से निकलता है एक जज्बाती लहजे में उसकी माँ क्या कहती है, और जज्बाती लहजे में भी रामचंद्र जी अपनी माँ से कि कैसे के उसको ढारस बांधने के लिए उसको सब्र की कैसी तलकीन करता है। तो रामचंद्र जी की वालिदा अपनी बेटे के बनपा जाने पर बेचैन, परेशान और जज्बाती हो गई थी। उनके चेहरे पर उनके दिल की हालत ज़ाहिर होने लगी और बेचैनी और बेसब्री की हालत में बदन का एक एक बाल गोया ज़बान की तरह बोलने लगा। तो इज़्तिराब की इस नज़म में दुख और इज़्तिराब की उम्दा तस्वीर कशी की गई है। बेटे की जुदाई के दुख, खूब के मिली जुली तासुरात की वजह से माँ के रोंगटे खड़ा हो जाते हैं। वाकई वो घड़ी आई है, फिर जब वाकई कब वो घड़ी आए जब फिर इसकी जुदाई में कैसी वो बेचैन और बेकरार हो जाती है, वो तड़पती है कि कब वो जुदाई आ जाए या वो घड़ी आ जाए कि 14 बरस बराबर हो जाए, दोबारा उसको राम को देखने का मौका मिले। बहरहाल ये नज़म सच्चाई और झूठ पर की लड़ाई है। इस बनपास पर आखिर पर राम की फतह हो जाती है। इस नज़म में ही दिखाते कि रावण का शिकस्त हो जाता है और राम जो सच्चाई पर होता है आखिर सच्चाई की फतह होती है। इस नज़म में पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त बताने की कोशिश करता है
کہ انسان جب سچائی پر چلے تو اس کو بے پناہ حوصلہ ہونا چاہیے، اس کو پہاڑوں کی طرح اپنے اصولوں پر ڈٹے رہنا چاہیے، اور کتنے ہی مصیبت کتنے ہی دکھ آ جائیں اس کو کھندہ پیشانی سے ان مصیبت اور دکھوں کا سامنا کرنا چاہیے۔ بہرحال اس نظم سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ سچائی پر چلنے والوں کو بہت ساری دکھوں اور پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن انہیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ شکریہ۔